فإن أمرت بسوء ما تعظت من جلها بنذير الجيب والحرم ولا عدت من الفعل الجميل كرا ضيف ألم ما برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سيرا بدل منه من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجم مولاي صل وسلم فلذرهم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن ضهم الحشب فعلى حب الرضاء وإن تفتمه ينفضم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الأوامة ولا يسمع يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استعلت تسمي كم حسنات لذة المرء خاطلة من حيث لا يدري أن سم في الدسم مولاي صل وسلم دائما لهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان ما حظك نصح فاتهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي صل وسلم كلهم أمرتك الخير لكن لا أمرت به حكمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا معصوم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى قدمه ضر من ورم وشد من شغب أحزاه وطوى تحت الحجارة كشا مطرف العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت سداه فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم لو كيف تعدو إلى الدنيا ضرورة إنه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا مولاي صل وسلم لهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون خير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشع من اليم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نزم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعما دعاته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما كلهم لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بمدعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس
سيرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من عمم وكيف يدرك في قده قوم تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما ككلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس الفضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق النبي إنسانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالسهل في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في إمام مولاي صل وسلم إنك أنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن ضيق من هو مبتسم الذي بيع للدر ضم ثم هتب لمنتشك من هو ملتثم أبان مولده عن تبع فمبتدأ منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم والبدء وأن كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائر عين من سدم وسأسى وتأنقضت بحيرتها ورد والدها بالغير حين نظمك أن بالنار ما بالماء من بلال حسن نار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يدهر من معنى ومن كلم عم وصام فإعلان البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأكوام كائنهم وجلا يقوم وبدا ما عينوا في الحفظ من شهب منقضة وفق ما في العرض من صنم حتى غدا عن طريق الوهم إن الشياطين يخفو إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا لهم كأنهم حربا أفضل أبرهة وأسكر بالعصا من راحتين من الذنب به بعد تسبيح ببطنهم نبذ المسبح من أشجار ملتقم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا إنما صدرت صدرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما من مثل الغمامة أن سر سائرة تقيه حر وتزل للهجير حمي أفسد به مشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصدق لم يرم وهم يقولون ما أرمذان الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تبسط ولم تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وقاية الله أغنة مضاعفة من الدروع وعن علم من العتب مسامني الدار ضيما واستجبت به إلا ونلت زوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مصدد إلى تنكر الوحي من رؤياه إن قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم
كلهم تبارك اللهم وهم بمكتسب لدى نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصفا باللمس راحته وأطلقت عاربا من ربقة اللمم وأحيت السنة شهباء حتى حكت غرة في العصر دوم بعارضهم جدا خلط البطا حبها سيبا من اليم أو سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خيرات كلهم وواسوي آيات له ظهر ظهورنا بالغرى ليلنا على علم والدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لم تقترن بزمن ويتخبرون عن المعاد وعن عد وعن إرام دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه ذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حوربت قط إلا عدم حرب عاد الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلا والمعارض أراد الغيور يد جميعا الحرم مولاي صل وسلم كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بس قرت بها عين قارها فخلد له لخد فارتاح بحبل الله فاعتصم إن تتلوها خيفة من حر نار لضعت فتحر من وردها شبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم ككلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم إلى تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق مدن العين خير رسوم مولاي صل وسلم دائما يا حبيبي خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى من الظلم وبالتدرق إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمت جميع الأنبياء رشد قديم مخروم على قدم وأنت تخترق السبت باق به في موقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم لهم حتى إذا لم تدع شر للمستبق من الدنو ولا مرغا للمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم وحسن كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من مدب وعز إدراك ما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا مهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب الإله أنبأ بعثته نبأة أزولت أفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل
حتى حكاه بالقنا لحما على وضم مولاي صل وسلم لهم ودوا الفرار فقالوا يهبطون به أشالت مع الإغران والرغم من الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل قرن إلى لحم العدا قارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتدم من كل منتدب لله محتسب يسكب مستعصل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم لهم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير عب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسلنهم مصالمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصلحت في لهم أدهى من الرقم المسكر البيد حمرا بعدما وردت من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك والكاتبين بسفر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمات ميزهم والورد يهتز بالسمام من السلام تهدي إليك رياح النصر نشر وتحسب الزهر في الأكمام كل دم كأنه في ظهور الخيل نبترب من شدة الحزم لا من شدة الحزن دارت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين البام والبهم مولاي صل وسلم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في أجامها تجم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حفظ ملته كالليث حل أشبال في عجم كم جدلت كلمة الله من جليل به وكم خصم البرهان من خصم كفك بالعلم في الأمي جاهلية وتعليب في اليتم ما لا يصل وسلم دائما كلهم خدمته بمدين أستقيم ذنوبه من مضى في الشر والخدم جلدان يا ما تخشع وقبه كأنني به ما حد من أتأت غاية سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشعر بنا بالدنيا ولم تزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلم إن أتي ذنبا فما علي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو عوف الخلق بذمم لم يكن في معاد آخدا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حشاه أن يحرم الرجم كارمه أو يرجع الجر منه غير محترم مولاي صل وسلم لهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجده لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأسعار في الحكم ولم أريد سحرة الدنيا التي تطفت يد زهير بما أتى على هرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول
حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بذا الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم وأذن لصاحب صلاة من دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مر النحل عذبت البنير حصب وأدرب العيس حاد العيس ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى الحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج فيها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج فيها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج فيها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجلاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهنيء يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله فصل يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة وتعلمهما أحكامها بعد 7 سنين ويدربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقه. ويجب عليه أيضا تعليمهما ما يجب عليهما وما يحرم. ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا
in lam yatub wa hukmuhu muslim wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa qahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mutilatiha wa kulli man qadara alaihi min ghairihi. Pasal membahas tentang kewajiban sebagai wali anak dan juga termasuk keluarga. Kemarin kita sudah bahas bahasanya diwajibkan untuk seorang wali, artinya wali di sini orang tuanya baik bapak dan juga ibu. Wali itu di dalam pembahasan nikah dan pembahasan harta itu beda dengan wali pembahasan ibadah. Kalau wali dalam nikah jelas bapak atau bapak dan kakeknya, lalu kemudian saudaranya, lalu kemudian paman-pamannya dan lain sebagainya. Ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat bagi seorang wali jika dia anak wali nikah ya. Jika anaknya, apakah boleh anak tersebut menikahkan ibunya? Jadi ibunya janda punya anak satu, anaknya laki. Apakah boleh anak ini menikahkan ibunya? Ya, al-mu'tamad tidak boleh. Kecuali jika anak tersebut makomnya, kedudukannya itu adalah termasuk misanan ibunya. Misanan ibunya. Loh kenapa? Karena bapaknya kawin sama ponakan misan. Jadi anaknya itu misalnya sepupu 2 kali ya, otomatis. Jadi menikahkannya bukan posisi anak tapi posisi sepupu 2 kali. Dan itu panjang lebar dalam pembahasan nikah. Atau si anak dilantik menjadi godi. Anaknya dilantik menjadi godi atau hakim. Nah, kalau sekarang ya dilantik menjadi ketua KUA gitu aja. Ibunya kebet kepingin kawin. Anaknya boleh menikahkan anaknya, tapi posisinya bukan sebagai anak, tapi sebagai apa? Sebagai KUA. Itu wali dalam nikah. Wali dalam harta juga beda. Kalau bapaknya meninggal, anaknya masih bayi. Ibunya sudah meninggal, anaknya meninggal dan dia tidak punya sama sekali keluarga. Warisan bapaknya miliaran, turun ke anaknya. Apa yang ngurus anaknya? Enggak, yang ngurus walinya. Nanti walinya ada yang mengatakan walinya itu dari pihak ibu, karena pihak ibu itu ya mungkin saudaranya ibu dan lain sebagainya. Karena saudara ibu itu lebih rahmat dibandingkan saudara bapak. Saudara ibu lebih rahmat dibandingkan saudara bapak dan lain sebagainya. Itu wali-wali yang insya Allah nanti akan kita bahas. Lalu kemudian di sini wali sobi wasobiyah. Siapa itu wali di sini? Termasuk bapaknya, ibunya, kakeknya, dan siapapun termasuk umat Islam, muslimin. Loh kenapa? Karena dikatakan sholat ini termasuk ya, orang yang memerintahkan sholat ini termasuk dalam bab amr bil ma'ruf. Jadi amr bil ma'ruf itu adalah untuk semua kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setiap umat Nabi Muhammad yang ngaku umat Nabi Muhammad mikul beban umat Nabi Muhammad maka wajib untuk amar bil ma'ruf, bukan sunnah ya, wajib. Dan amr ini ada 2 macam. Ada amr mengingatkan, ada amr merintahkan. Termasuk perintah nanti ada yang namanya perintah bitahdid, ancaman. Ya. Sembayang, nggak sholat, pukul. Itu ancaman. Mengingatkan, ayo sudah sholat. Itu mengingatkan. Dengan cara-cara yang ya. Kalau sama anaknya ya bisa dengan cara seperti itu. Ayo nak sudah sholat. Ya. Tapi kalau sama temennya atau sama siapa orang lain ya lebih afdol, lebih baik ya dengan cara yang lemah lembut. Ya, jenengan sampun sholat atau apa. Ya, ini sangat lembut itu. Ya. Ba'da tamami sab'a sinin, setelah sempurna ya,
tahun. Itu perintah. Perintah sholat 7 tahun. Kalau 7 tahun di sini bukan 7 tahun miladiah atau 7 tahun Masehi, enggak. Tapi 7 tahun di sini setiap di dalam bab tentang syariat, 7 yang dimaksud tentang syariat, tahun yang dimaksud adalah tahun Qamariyah. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Loh, ada bedanya? Ada. Beberapa tahun sekali itu orang itu usianya bisa nambah antara setahun bahkan sampai setahun setengah. Ya, di dalam masa-masa tertentu. Orang yang umurnya 30 bulan Masehi itu bisa saja orang itu sudah berumur 31 bahkan 32 menurut bulan Qamariyah. Jadi kalau dikatakan menurut bulan misalnya baginda Nabi Muhammad wafat umurnya berapa? 60? 63 misalnya. Ya, 63. Loh, berarti 63 itu bukan miladi. Bukan Masehi, tapi umur apa? Qamariyah. Kalau ada orang macam-macam tanya sama antum, ya, tanya dengan bahasa umurmu piro. Gak apa-apa, jawab dengan apa? Dengan perkiraan umur Qamariyah. Wah, iki nek tak jawab ciliken kok diremehno, ya. Maka jawaban Qamariyah. Berapa umurmu? Oh, umur saya itu kurang lebih ya, mungkin sekarang 37. Oh, mungkin sekarang 45, 50 ya. Tapi yang dimaksud adalah Qamariyah. Nah, ya. Jadi seperti itu. Sab'a sinin Qamariyah wala budda min at-tahdid bid-darb, dan harus dengan ancaman apa? Darab. Bukan cuma perintah saja. Ya. Perintahnya dengan darab, ancamannya. Enggak dipukul temen. Ya. Ayo, salat enggak? Nah, itu. Atau kalau di pesantren itu Masya Allah. Ya. Pesantren. Ya. Pesantren itu kalau misalnya orang enggak sholat, ya, ada hukumannya. Ya. Tapi kalau sekolah umum, ya, ada itu kasus itu, ya, disuruh sholat, ayo sembahyang. Enggak mau dipukul sama apa itu? Sama penggaris atau sama sejadah, tidak tahu. Ngelawan balik, siap tukaran guru nih. Kalah tukaran ambil guru nih, kalah takut dan sebagainya, mulai kancem. Minta sama bapaknya, Pak, saya dipukul sama guru. Dipukul sama guru. Bapaknya ngamuk. Gen Z ya. Generasi apa? Zero. Tong kosong, generasi kosong. Saya ngalami dulu itu, saya dipukul di sekolahan, balik dihantemi menek abahku. Tahu ngalami ngono. Sekitar zaman-zaman dulu kan gitu ya. Berarti kon salah apa kon? Duh, kok aku sih diseneni menek. Jadi kalau sudah dipukul di sekolahan sudah mending gak lapor sama orang tua daripada kena pukulan lagi. Wa yadribuhuma, dan juga apa? Sab'a sinin. Wal murad bil wali, dan yang dimaksud dengan wali adalah kullu min abawaihi, setiap dari kedua orang tuanya. Wa in ulaya wa in, walaupun terus naik, bapak, kakek, nenek, mbah dan lain sebagainya. Walau min kibalil walaupun dari arah atau dari segi ibu, dari arahnya ibu, paman ibu apa. Ya. Lalu kemudian setelah semuanya nggak ada walinya, maka wajib juga untuk orang yang asing. Kalau itu dinilai wajib ya. Kalau itu dinilai bermanfaat. Orang meninggalkan sholat, ini nek tak kandhani manfaat. Dia pasti sholat. Ya diingatkan. Tapi kalau tidak manfaat atau bahkan ke doror, ke bahaya, ini tak ilingno dadine tukaran. Aja mbok ilingno. Jangan sudah cukup muadzin itu yang mengingatkan. Ya, ngurungokno adzan, sudah dengar adzan dan lain sebagainya ya. Itu perintah untuk sholat sudah. Makanya yang sudah pernah saya sampaikan itu Habib Ali Kuitang.
Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu gurunya Presiden Soekarno itu. Ya, Jakarta itu Kuitang itu. Itu beliau itu heran sama manusia itu kepingin, bahkan di antara mereka itu yang yakin masuk surga. Yakin masuk surga. Ketawa, kok yakin masuk surga? Loh kenapa? Iblis itu diperintahkan sekali oleh Allah sujud untuk Adam, Nabi Adam. Itu nggak mau sujud, dikutuk oleh Allah, diharamkan neraka. Nah manusia ini ping 5 per hari disuruh sujud, gak gelem sujud, terus ngomongnya aku kok insya Allah mlebu surga, engko nang surga, kok ceritanya nang surga. Nah ini meteni ini orang kayak gini ini ya apa bahasa sekarang halusinasi ini orang ini. Ya. Lalu kemudian dikatakan, adapun untuk tamyiz itu bagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Dan yang dimaksud juga tamyiz adalah maya'rifu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu. Apa-apa yang tahu, anak kecil yang tahu ini bakal manfaat dan ini bakal membahayakan, maka itu adalah tamyiz. Kalau dengan pengertian ini, terkadang orang yang sudah umurnya tua, umurnya sampai 40-50 saya belum ngerti. Ya, belum tamyiz kalau dengan pengertian ini. Kenapa? Karena kadang-kadang orang nggak ngerti ini manfaat apa ini bermanfaat untuk dirinya atau membahayakan dirinya. Ya. Wah, macam-macam. Ya. Malah kadang-kadang lebih disukai yang membahayakan daripada yang bermanfaat. Contohnya, orang yang melakukan maksiat, nanti kemudian dia itu pakai maaf ngeflay, minum obat-obatan. Ya. Itu manfaat, gak ada manfaat. Malah membahayakan. Tapi tetap dipakai. Padahal dia tahu bahwasanya kalau ini membahayakan dan meninggalkan ini adalah bermanfaat, tapi dipakai. Makanya ini termasuk bab apa? Al-junun funun. Apa junun itu? Junun itu kegilaan. Kegilaan itu macam-macam. Dan hampir setiap manusia itu pasti ada dalam keadaan junun funun. Itu ya ada. Salah satunya itu yang apa? Kalau misalnya ada orang kelihatan kabel muncul, iki ono listrike apa ndak? Nyetrum apa ndak ya? Cekel. Oh nyetrum. Lha apa mbok cekel iku? Wis jenenge kabel mbok cekel ono manfaate ta? Ndak ada. Ya lha apa mbok cekel? Banyak. Makanya al-junun funun. Lalu dikatakan wa yu'allimahuma, dan mengajarkan kepada anak kecil, perempuan dan laki, tentang sholat dan juga ilmu-ilmunya sholat, syarat-syaratnya, syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya, termasuk mengajarkan waktu-waktunya. Nah, sekarang kewajiban ini sudah hampir punah. Kenapa? Karena manusia lebih banyak mengandalkan sing penting anakku urip, bagaimana anakku hidup di depan. Jadi diajarkannya adalah dalam segi fardu kifayah, ilmu yang fardu kifayah. Atau bahkan mungkin bukan ilmu fardu kifayah. Contohnya apa ilmu fardu kifayah? Contohnya kedokteran. Contohnya insinyur. Fardu kifayah punya itu memang dapat pahala. Tapi kalau misalnya orang itu nggak sampai dokter, nggak sampai insinyur pun nggak dapat dosa. Cukup satu orang. Sehingga dikatakan kalau misalnya di satu daerah tidak ada dokter, maka satu daerah itu hukumnya apa? Dosa. Satu desa. Nggak ono dokteri, dosa. Desa. Satu desa itu dosa. Seperti itu. Maka apa? Diperhatikan yang namanya sholatnya. Ya sudah kita sampaikan masalah Nabiullah Ibrahim, termasuk doanya Nabiullah Ibrahim. Ya ketika kita mau sholat, ketika sholat itu Nabiullah Ibrahim apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Itu doa itu kalau disampaikan, kalau kepingin orang yang punya ini anak keturunan, kepingin kita ini anak keturunan sholat sekabeh sembahyang, baca itu paling enggak ya ketika mau sholat. Setahu kata imamnya, luruskan sofnya, rapatkan, untuk baca bismillahirrahmanirrahim.
Rabbil jalim wassalamu dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Sampai situ boleh dilanjutkan boleh. Ya. Rabbil firli wa li waladayya wal jamil muslimin walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Boleh. Ya, karena itu penting. Yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim itu kan Khalilullah. Yang dilihat oleh Nabi Allah Ibrahim itu tidak ada yang lebih bermanfaat daripada sholat. Saya tadi utak-utak lihat-lihat internet, saya lihat ada satu orang mu'allaf mungkin ya, itu bicara dengan seorang perempuan yang dia itu Nasrani, membicarakan tentang Bible, tentang di dalam Bible saya lupa Martinus apa gitu, babnya tentang Martinus apa gitu saya lupa. Markus, bukan, ada lagi perjanjian lama apa itu disebutkan bahwasanya Nabi Allah Uzair, kalau dalam bahasanya bahasanya Bible itu Ezra, itu juga sholat, bahkan sholatnya dikatakan sholat berjamaah, disebutkan bahwasanya ketika ini itu takwilnya ya, bahwasanya ketika dia berdiri Ezra mengatakan Allah Maha Besar, itu kan Allahu Akbar ya. Lalu di belakang mengatakan amin amin ya. Itu kan ketika mengatakan, kalau kita bahasa kita tuh kita imamnya mengatakan amin, makmum juga amin, terus mengangkat dan menunjukkan serta menempelkan wajahnya ke tanah dan lain sebagainya, itu disebut di situ. Artinya apa? Setiap anbiya itu mereka sholat, nggak ada yang nggak sholat. Cuman kalau syariat 5 waktu itu adalah syariat baginda Nabi Muhammad. Dan bukan tambahan dan bukan pengurangan, bukan masalah tambah. Wah kok biyen loro, warai biyen loro. Bukrotan wa asyiyah. Tapi kok sekarang jadi 5, itu bukan masalah seperti itunya. Kita ini lebih dikhususkan dengan hadiah-hadiah yang banyak. Syariat Nabi Muhammad ini syariat yang luar biasa, sehingga sholat itu ditambah. Tujuannya apa? Orang yang melakukan sholat pasti selamat. Orang yang melakukan sholat pasti masuk surga. Makanya ketika dikatakan Nabi Muhammad itu kan mendapatkan nama-namanya orang atau mendapatkan kelompok yang bakal masuk neraka saking banyaknya. Dan yang masuk surga sedikit. Sampai neraka kan mengatakan wa taqulu hal min mazid. Neraka itu ketika ditanya halim talati, wahai neraka, ini kata Al-Qur'an ya. Wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Ini neraka loh ini. Yang namanya neraka itu kan besar luar biasa. Tapi ketika ditanya halim talati, apakah engkau ini sudah penuh, karena banyaknya orang yang masuk, neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Tambahan enggak apa-apa. Itu neraka. Melihat seperti itu baginda Nabi Muhammad khawatir. Lalu disebutkan dan bahwasannya softnya baginda Nabi Muhammad itu ternyata 70 soft. Kemudian setiap 1000 orang membawa 1000 dan lain sebagainya sampai dikatakan puas Nabi Muhammad. Lah itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak meninggalkan sholat. Lah nek saya kate ninggal sembahyang percuma ya hadirin. Percuma. Syafaat Nabi Muhammad pun bungsu. Enggak kena ke orang-orang yang seperti itu. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'i. Ya, dikatakan fama tanfa'uhum, maka tidak akan bermanfaat syafa'atu syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat termasuk baginda Nabi Muhammad. Dan yang disayangkan ini ya anak keturunan kita ini. Kita terlalu fokus sama dunia mereka sehingga kita lupa. Bahkan mungkin yang ditanyakan itu kon wis kerjaan PR apa durung. Daripada pertanyaan kamu sudah sholat apa belum. Itu yang disayangkan. Loh berarti ilmu umum juga penting. Ilmu umum penting. Matematika itu ya penting, IPA ya penting. IPS penting, semua itu penting. Tapi yang paling penting lagi adalah ilmu yang fardhu ain, yaitu ilmu tentang sholat dan lain sebagainya. Wa yadribuhuma ala tarkiha, dan memukul mereka. Dipukul untuk ketika mereka meninggalkan sholat setelah 10 tahun. Tapi pukulannya ghair mubarrih, pukulannya nggak sampai belur, nggak sampai meluka. Pukul pakai siwak. Ini rotok tebel ya, yang agak tipis atau
Ayo salat. Jadi nggak sampai. Tapi nek siwake sakme ini ya mata ini kan berarti. Ya. Siwake itu wobel, ya jangan segitu. Siwak-siwak yang kecil. Ya. Salat. Ya. Cukup seperti itu. Ya. Makanya mudah-mudahan kita ini mikir sih wibawa lah. Wibawa di hadapan anak-anak kita. Ini zaman saya ini anak ini bapak ini kalau wibawa belas. Zamannya kita orang biyen itu wedi. Nek bapak itu cuma itu sepi omah. Kan sing ribut. Zaman saya ini bapak sampai muntah-muntah kalau anaknya tidak ngurus. Anaknya nggak peduli belas. Ya. Karena nggak diajarkan akhlak termasuk seperti itu. Kemudian dikatakan ghair mubarrih. Ini untuk anak ya. Fala yataqayyad thalathal marrat bi thalathi marrat. Tidak terikat dengan apakah pukulannya sekali apa 3 kali, enggak ada ikatan seperti itu. Begitu dipukul sekali, tak anak itu melakukan. Kalau anaknya enggak melakukan, pukul 2 kali. Tapi tetap tidak boleh sampai menyakiti, sampai belur, enggak. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Surayj itu dikatakan bahwasanya paling banyak 3 kali. Sesuai dengan hadis wattara Jibril lin Nabi, malaikat Jibril itu memeluk baginda Nabi Muhammad salat marrat selama sebanyak 3 kali ketika turun wahyu. Jadi berarti 3 kali gitu. Walau lam yufid illa al-mubarrah tarakahuma 'alal mu'tamad. Kalau gak manfaat iki beb dipukul 3 kali, 4 kali, 10 kali gak bakal sembahyang tuh. Terus kecuali sampai belur, ya aja sampai belur. Maka tinggalkan. Sudah cukup tugasmu. Beri hukuman yang lain, gak sembahyang, gak tak kayak sangu. Zaman saya ini gak sembahyang, gak tak selangi HP. Ya. Pasti sembahyang walaupun gak ikhlas, sembahyang gara-gara HP ya. Itu kasaumin atau kahu seperti puasa yang dia mampu untuk berpuasa. Lah caranya anak mampu berpuasa bagaimana? Dilihat 3 hari. Sehingga dikatakan idza ataqal, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ataqal ghulamu siyama 3 ayyam, jika anak-anak mampu untuk berpuasa 3 hari mutatabi'at, berturut-turut. Nah, itulah anakku ini poso terus dina berturut-turut. Wah, berarti mampu ini. Faqad wajaba alaihi shaumu syahr Ramadan, maka dia sudah wajib puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Naim wa Dailami. Hadis baginda Nabi Muhammad. Zaman biyen berarti enggak ana poso beduk. Kalau kita kan latihannya anak dilatih poso beduk. Kadang-kadang anak itu sih kuat, tapi ibu sing khawatir. Wis beduk nak, ayo nak buka nak. Ndak wis beduk, dipaksa kadang-kadang. Jangan, biarkan. Biarkan. Kalau anak tersebut kemudian benar-benar merasa lapar, dia anak itu mau makan selama dia tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi kalau sudah diwajibkan untuk puasa, ya, laparnya kapan asar, ya tinggalan, nggak pakai, tunggu dulu. Ya. Ini masalah poso, zaman biyen itu tuh masalah poso, masalah tahajud. Anak itu ditangani tahajud. Daripada masyayikhana, guru-guru kita itu pernah ada yang ketika tahajud itu bangun jam 2, ya. Tangi itu jam 4 itu Ramadan subuh misalnya. Jam 2, jam 3 itu dibanguni, bangun. Apa? Dikongkon main bal-balan. Ini bola main. Ya apa caranya betuleno? Ya. Waktu ngantuk itu ya seneng dolen. Ya. Dan sekarang ini kasih apa namanya? PlayStation atau apa yang punya, kalau nggak punya ya siapa caranya lah. Supaya apa? Supaya terbiasa waktunya, bukan terbiasa mainnya ya. Terbiasa waktunya. Kalau sudah terbiasa waktunya otomatis. Karena tubuh ini punya reaksi, di mana dia terbiasa, kebiasaan bangun, dia otomatis akan bangun walaupun nggak ada yang banguni.
Saya kasih contoh gini aja lah, kayak gampang-gampangan ini kayak gini loh. Kalau orang biasa godok hajat jam 7 pagi, biasa godok hajat jam 7 pagi, maka dia besoknya akan godok hajat jam 7 pagi walaupun dia nggak makan sebelumnya. Walaupun dia nggak makan sebelumnya, otomatis. Ya, karena itu reaksi tubuh kita. Dikatakan oleh qala Atiyah, dikatakan oleh Imam Atiyah, wala yadribu zauja fi huquqillah, tidak dipukul si istri untuk haknya Allah. Kenapa? Karena istri bukan salah anu lagi, karena istri itu adalah apa? Sudah dewasa, sudah punya pikiran dan bukan anak-anak. Enggak dapat dipukul. Ya. Bal yaktasiru 'alal amr, akan tetapi cukup istri itu diperintahkan. Misalnya istrinya panggil sayang, sholat. Kalau istrinya nggak mau, nggak dipukul. Oh, sok-sokan alim terus kemudian sok-sokan ahli ibadah, pohon kok tak sembahyang apa sok tak megat pondok, enggak kayak gitu. Ya malah diancem-ancem dan lain sebagainya. Enggak ngono main itu. Ya. Hukukullah nanti Allah yang balas, selesai. Kamu cuma memerintahkan. Bahkan dikatakan si istri itu tidak diperintahkan untuk apa? Untuk yang mandub, untuk yang mustahab, untuk yang sunnah-sunnah itu enggak ada. Cukup diingatkan toh, sembahyang witir itu pahalanya besar. Sholat begini itu pahalanya besar. Kalau orang mau begini ini, kalau orang kepingin misalnya rezekinya dilancarkan ya sembahyang duha, cukup. Kalau dia kemudian ayo sembahyang duha supaya lancar diberkahi Allah. Selesai. Duduk malam kon enggak sembahyang duha tak antemi kon. Itu bukan kayak gitu ya, bukan seperti itu. Bi khilaf huquqin nafsihi, beda dengan yang namanya hak-hak dirinya. Hak-hak tentang dirinya. Apa? Masalah suami istri. Si istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri. Namanya nusyuz. Babnya nusyuz jenenge. Apa? Durhaka. Pukul, tapi ya bukan dengan ya pukulannya seperti pukulan anak tadi. Pelan. Enggak sampai nyakiti belelur dan ngecap ngono enggak. Selesai. Jadi seperti itu. Itu hak-hak zaujiyah. Kalau haknya Allah enggak. Istri enggak mau sedekah ya wis. Makanya istri itu ya punya hak, barangnya istri ya barangnya istri, barangnya suami ya barangnya suami. Gitu. Lalu dikatakan wa yajibu aidan ala ta'limahuma. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima. Diwajibkan juga mengajarkan apa-apa yang wajib. Hal perintah yang wajib maka hukum mengajarkannya wajib. Perintah yang sunnah maka hukum mengajarkannya sunnah. Lah perintah haram hukumnya bagaimana? Ya wajib. Karena menjauhi haram hukumnya wajib. Wa yajibu ala wulatil amr, dan diwajibkan untuk pemerintah. Minal imami au naibihi, daripada imam atau naibnya, pemimpin atau wakilnya. Pemimpinnya siapa? Bapak Prabowo. Wakilnya siapa? Tergantung. Wakil daerah Jawa Timur siapa? Siapa gubernur? Ya, Ibu Khafifah. Terus kalau wakilnya Surabaya pakai Jawa Timur. Bu Khafifah kemudian ada wakil-wakilnya lagi daerah namanya Surabaya. Nah, Surabaya bagaimana? Surabaya Cak Eri. Nah, Surabaya itu juga banyak distriknya, banyak tempat-tempatnya, kecamatan dan lain sebagainya. Yo camat. Di bawah camat ada kelurahan, ada RT, RW, RT, itu semuanya mas'ul, semuanya babat tanggung jawab. Kalau ada misalnya di dalam kampungnya orang yang atau masjid saja,
yang tidak melakukan sholat 5 waktu, sak kampung dosa yang paling dosa itu RT. Kenapa kok sampai masjidnya kok kosong? Masjidnya bahkan tidak ada sholat 5 waktu. Itu adalah wakil-wakilnya. Tapi kalau misalnya dalam hal qatala tarikus shalah, qatlu tarikus shalah, membunuh orang yang menghukum bunuh orang yang tidak sholat, kasalan yang meninggalkannya adalah dengan cara malas. Waduh, wake kira. Ya. Ini kalau kalau misalnya hukum ini berjalan, ini bukan lagi ini apa bahasanya apa? Yang membunuh massal itu jenenge apa? Bahasa kerennya apa? Palestina itu diapakan? Hah? Ya apa? Genosida. Ini kalau sampai ini diamalkan, waduh, genosida tadi ini. Akeh sing dipateni daripada sing urip. Tapi hukum ini sampai di situ, dan hukuman-hukuman ini kemudian menjadi ulul amri. Hukuman-hukumannya pemerintah daerah atau negara. Makanya nanti ada hukuman pemerintah daerah, ada seperti Aceh itu hukum orang yang nggak sholat atau apa orang cambuk, ya daerahnya mereka. Ya. Autariku syart, atau meninggalkan persyaratan-persyaratan sholat yang sudah benar-benar mujma' alaihi, yang sudah diwajibkan oleh semua ulama. Termasuk 5 waktu adalah sholat Jumat. Orang nggak sholat Jumat, males, itu hukum ya. Di kitab ini disebutkan apa? Kot penggal. Waduh, sembul. Entek, nggak perlu KB. Keluarga berencana supaya mengatasi apa? Mengatasi populasi yang tinggi. Iki amal lo, sepi dunia kan. Iki dia amal lo, sepi dunia. Ya. Tahu kok Jakarta itu kalau kalau Idul Fitri itu kan sepi gitu. Enggak ono macet blas enggak ono macet. Itu Jakarta. Kenapa? Karena di sana banyak orang pendatang. Iki nek iki diamal loh, iki bendino sepi kayak gini. Kayak riyo gitu ini. La ilaha illallah. Kasalan. Dalam posisi dia lah males. Autasahulan, atau gawe enteng, menggampangkan sholat. Autahawunan, atau lalai. In lam yatub, jika tidak mau tobat. Ai lam yamtathil amr, kalau dia tidak mau nurut. Diperintahkan enggak mau sholat. Enggak nurut. Nanti ada waktunya, jangka waktunya, enggak langsung pateni rek. Sembahyang enggak penggal, enggak. Memang kawan berarti ada dendam nih. Tapi apa? Ada waktunya. Waktunya sampai kapan? Dikatakan di sini bahkan waktunya ya. Illa idza akhraja salata an jami'i waqtiha hatta an waqtiha daruri. Mengeluarkan sholat tersebut, tidak melakukan sholat tadi itu sampai keluar waktu darurat. Bagi sholat yang jamak, kapan itu? Jamak takhir, enggak sembahyang duhur. Enten ono adzan asar, bunuh, enggak, penggal, enggak. Kapan? Ditunggu sampai waktu asar, karena ini adalah waktu jamak takhir. Maghrib ya gitu, sampai kapan? Sampai isya. Lah sekarang sholat subuhnya bagaimana? Sampai waktu subuh Wa idza qala shallaitu wa idza qala shallaitu. Iki wong ana cangkruk nongkrong ya. Ayo sembayang yuk. Iki adzan zuhur. Saya kata adzan zuhur 10 menit. 10 menit atau adzan asar gitu. Saya cangkruk ini. Ini masih duduk cangkruk. Adzan baru 10 menit. Ini padahal sekait lungguh mbek kita orang. Duduk sama kita, minum kopi bareng sama kita. Lalu kita mengatakan, "Ayo salat yuk." Oh, sholat itu, aku sembahyang kok. Duh, ya apa sih kan? Sembahyang kapan?
Loh, saya sudah sholat. Apa? Gubila minhu iku diterima. Omongan itu diterima masih. Omongan seperti itu masih diterima. Wa in kana jalisan indana, walaupun dia duduk sama kita. Walam nusyahid dzalika minhu, dan kita tidak melihat dia sholat. Fala yuqtal, maka tidak dibunuh. Loh kenapa? Li ihtimal annahu tara'a udrun juwiza lahu as-salat bil ima. Karena mungkin dia ada udzur yang kiranya udzur tersebut dia itu diperbolehkan sholat dengan isyarat. Dengan isyarat. Tapi ada batas-batasannya. Ya. Ngombe kopi bareng, rokokan enteng, terus ngakak-ngakak guyu, aku sembahyang kapan? Pakai isyarat. Loh, sampel. Kamu masih sehat kok sholat isyarat. Ya, tak bisa. Apalagi yang sholatnya ngeling. Aku sembahyang. Loh. Kan sembahyang kok ngiling. Sembahyang itu kan urusannya kamu sama Allah. Ini penting. Hidup itu nggak ada yang paling penting untuk kita seperti sholat. Sholat itu isinya syukur. Kita ini dikasih nafas gini bersyukur. Kita dikasih ini itu kesehatan syukur. Ya, sholat itu syukurnya. Dikatakan anishkurli wali walidayka. Al-Quran mengatakan anishkurli. Apa makna anishkurli? Al-Imam Ibn Abdullah bin Abbas mengatakan anishkurli bersyukur kepada Allah, yaitu dengan sholat 5 waktu. Lah nggak sembahyang berarti nggak bersyukur. Gitu. Giliran mangan nggak tahu sok ngiling gitu. Ah, ya. Sembahyang ngiling, aku sembahyang. Giliran mangan ngiling aja cobaan. Tahu tek lewat, ayo ngiling kan warak ndak. Bahkan bi khilaf ma law qala, beda dengan orang yang mengatakan shallaitu fil haram. Ayo salat, sudah waktu masuk salat. Diajak salat dia mengatakan shallaitu fil haram. Saya sudah salat di Masjidil Haram. Loh. Cangkruk nang Wonokusumo. Paham ya? Cangkruk nang Wonokusumo dijak sembahyang, aku mau sembahyang nang Masjidil Haram. Nah, hukumnya bagaimana? La yuqbal minhu, enggak diterima. Enggak. Walaupun dia ngaku wali. Aku iki wali. Misalnya. Li'annahu min khawarikil adat, karena itu termasuk karomah atau hal-hal yang di luar nalar. Yang mana syariat itu tidak terima hal di luar nalar. Iki ceritanya sing kambing dicolong terus kambingnya didoting, ayo ngomong jadi saksi. Kambingnya ngomong saya dicuri sama dia. Hakimnya ngomong, "Alah, masih hafal Quran ini kambing enggak diterima." Kenapa? Karena khawarikul adat. Makanya la hukma lina enggak ada yang namanya hukum untuk sesuatu yang jarang atau sesuatu yang seperti ini. Ini hukumnya apa kambing sampai jadi saksi. Ada wali yang bisa seperti itu, ada. Konon Sunan Blumbang itu seperti itu. Mlebu sumur Blumbang lah sumur, tembus sumur sumur Zam-Zam Ka'bah, sembahyang Ka'bah. Ada kisah-kisah karomah yang seperti itu banyak. Karomah itu ya memang ada, bukan tidak ada. Ini hati-hati ya, yang namanya karomah ini dikikis. Oleh siapa? Oleh Wahabi, Salafi. Tabarok kubur, apa tabarukan dengan kubur itu sekarang mulai viral ya. Wis cukup cekelan Imam Nawawi gitu. Sampai ndelok ta, Salafi ana sing ana hole ta Salafi. Sebutkan satu orang Salafi yang punya hol. Gak ono. Sano. Sampai ada satu orang di sini Surabaya. Itu sampai mengatakan saya ini ngikut NU misalnya ya, atau kita. Itu karena ketika saya melihat orang tua saya dikubur, kemarin dikubur dipendam, saya ditinggal. Bingung deh. Lah kok koyo nguburno kucing ini. Kucing ana sing tak ditahlil. Al-Fatihah ila ruh enggak ono. Saya ngelihat ini memakamkan orang tua saya, saudara saya seperti ini, enggak terima. Akhirnya dia ijen lungguh bojo. Fatihah ila ruh Yasin dan lain sebagainya. Sayang. Ini keberkahan dikubur.
Kita sudah belajar kemarin ya masalah Abu Ayyub Al-Ansari itu yang sampai beliau itu nangis kangen Nabi Rasulullah, itu kuburannya Rasulullah itu sampai dipeluk. Sampai dipeluk. Dalam kitab ini Sulamut Taufik syarahnya Markatus Suhud ini. Itu ada. Kita sudah jelaskan itu semuanya. Lalu kemudian jika seperti itu, ya saya sudah sholat di mana? Masjidil Haram, enggak diterima. Lalu dikatakan bahwa hukmuhu ay tarikus shalah kasalan, hukum orang yang meninggal itu atau yang dibunuh dalam keadaan kasalan, malas, itu hukumnya adalah muslim selama dia tidak juhud. Apa juhud? Tidak mengingkari sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib apa enggak? Wajib. Lalu apa enggak sembahyang? Malas. Akhirnya sampai dibunuh. Terus hukumnya apakah ini orang kafir apa enggak? Enggak. Ini tetap orang hukumnya muslim. Kecuali kalau ingkar kewajiban sholat. Loh, terus kalau muslim kenapa? Nah, kalau muslim maka fayajibu dafnuhu, maka wajib dikubur. Termasuk dikuburnya di maghabirul muslimin, kuburan orang muslim. Begitu juga wajib apa? Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati. Wahakala. Wa qahruhum wa ta'limuhum arkanaha wa syurutuha mubtalatiha wa kullu man qadara alaihim min ghairihim, dan wajib untuk mengingatkan semuanya termasuk istrinya, anaknya, saudaranya, bahkan orang tuanya. Tapi ingat ya, yang diperintahkan untuk mukul itu cuman anak usia 10 tahun. Ojo terus bapaknya gak sembahyang dikepuk. Pak sembahyang gak Pak? Bapak iki sembahyang gak tak kepuk lho Pak. Tidak ngono. Kamu ini melakukan 2 keharuman. Haram bentak mukul menek. Waduh, parah itu. Maka tidak dipukul. Ada pendapat yang mengatakan bahwasannya kalau istri tidak sholat dipukul, tapi pukulannya tidak mubarrih. Ada pendapat seperti itu. Sehingga dikatakan di sini wa fatawa Ibn al-Barizi, al-Imam al-Barizi, annahu yajibu alaihi amruha bisolati fi awqatiha. Itu untuk seorang istri ya. Wa darbaha, dan memukul seorang istri alaiha untuk meninggalkan sholat. Dan pukulannya tidak sampai memukul, menyakiti. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang membahas tentang syarat sholat. Tadi saya baca sedikit tentang niat. Oh, luar biasa nih. Ya, niat ini makanya orang itu semuanya itu dapat fadilah itu salah satunya atau penopang yang paling utama itu niat. Penopang paling utama adalah niat. Wallahu taala alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna
وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد آتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عداد تصل صحبي والحمد للإله. Yang ada pertanyaan silahkan. Menikahkan anak itu cuma sholat aja Zat. Untuk aurat gitu. Ya, hal yang wajib diperintah. Dan setiap yang wajib tadi dikatakan di sini. Ya. Habis sholati ya dengan sholat walau qadaan dan juga termasuk hal yang wajib. Satrul aurat wajib. Menutup aurat wajib. Nah, kalau misalnya tapi itu kewajiban mukhtalaf ya. Ada yang mewajibkan cadar, ada yang tidak mewajibkan cadar. Nah, bahkan ada pendapat yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian atau mungkin sedikit daripada ulama Mesir itu bahkan kerudung itu nggak wajib. Jadi mukhtalafi, jadi ada perintah. Tapi yang namanya dosa dan itu kita harus ngambilnya hati-hati. Maka pakai hati-hati nggak? Kalau di Indonesia ini kebanyakan sudah pakai jilbab ya itu minimal sudah. Tapi kok rambutnya kata jilbab, berokutan, kok roknya sampai betis, ya, model itu. Bahkan lebih daripada itu katanya lebih ketat. Nah ini jilbabnya kayak kepanasan toh apa ya apa. Itu. Jadi intinya bagaimana? Intinya wajib mengingatkan. Termasuk semuanya, bukan orang tuanya saja, keluarganya juga wajib. Hal yang wajib maka perintahnya wajib. Perintahnya wajib. Karena termasuk bab amar ma'ruf. Masalah amar ma'ruf. Fadhal, ada yang lain? Kadang punya anak tidak perempuan aja Zat. Laki-laki juga dan itu aurat. Terus gede katoan. Iya, katoan masih gede. Nah, katoan apa ini? Dan maksudnya di atas Zat. Di atas lutut. Iya. Itu pun masih ada masih ada pendapat. Bahwasanya pendapat yang mengatakan baina surrati wa rukbah, lutut dan pusar itu maksudnya apa? Kinayah daripada al-farj atau daripada zakar, kemaluannya itu. Kinayah. Tapi ya tetap kalau kita adalah pendapat kita surah wa rukbah itu lutut dan pusar, ditutup semuanya. Jadi kalau misalnya mau bal-balan ya suruh pakai celana apa legin ya, sebuah aneh itu tutupi. Atau celananya agak dipanjangkan sih. Nah masalah, jangan sampai ngikut perintahnya bal-balan PSI tapi nggak ngikut perintahnya Allah. Lah medeni ngono iki. Kalau misalnya surga di tangan PSSI nggak apa-apa. Surga di tangan Allah.
Ikut perintahnya Allah, undang-undangannya mereka, undang-undangan Allah ya langsung orang. Paham? Nah. Fadhal, mungkin yang lain. Saya pernah melihat di masjid tertentu, Iya. entah itu LDI entah itu Muhammadiyah. Nah itu kalau kalau sholat itu pasti mengutamakan gendong anak yang perempuan sambil gendong anak ataupun yang laki-laki juga. Kalau punya anak kecil termasuk ya belum bisa jalan lah. Itu termasuk gimana? Sunnah apa gimana itu? Rasulullah pernah sholat dalam keadaan membawa Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Itu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Nah, terus sekarang pertanyaannya bagaimana? Boleh selama gendong itu boleh selama dia tidak membawa najis. Yang anak-anak. Nah, ya. Kalau yang besar ya nggak sembahyang berarti nggak najis ya nggak bisa. Syaratnya kan harus bersuci dari badan dan pakaian serta tempatnya. Kalau itu anak dilihat pampersnya kosong, terus kemudian dia itu istinjaknya tidak dengan istinjak bil hajar bukan atau tisu. Karena istinjak bil hajar itu ada hukumnya sendiri karena itu termasuk menghilangkan ain tapi tidak menghilangkan bekas. Istinjaknya atau ceboknya dengan air bersih. Maka anak itu bersih. Kalau sudah bersih mau sholat Allahu Akbar takut daripada anaknya keliling nang dindi kok hilang, pegang gendong nggak masalah. Di Masjidil Haram itu atau Masjidil Nabawi itu anak-anak itu ada yang digendong. Allahu Akbar, anaknya digendong. Kok pas sujud ditekek anaknya sujud, ditaruh anaknya sujud tapi dipegang bajunya atau apa ya? Ada yang itu yang bagus itu pakai tali. Tapi saya juga melihat kalau pakai tali itu sholatnya nggak berjamaah orang banyak nggak mungkin enak ya. Tapi kalau misalnya berjamaah orang banyak, anaknya muter, tadi apa? Bapaknya kok dicancang, lah repot akhirnya. Nah itu komputernya itu ya sebelahnya ya kena anu. Jadi disandera ini anaknya pas mokong nih. Jadi tidak masalah kalau menggendong seperti itu tidak masalah. Boleh maksudnya. Foto yang lain? Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Mohon maaf. Seumpama ada orang punya anak, anaknya itu mulai kecil sudah dididik sholat sampai ke taruh ke pondok. Sudah besar dia tak sholat. Terus dia ngomong banyak dia mau ngerawat. Maya. Mau orang tua yang dipukul. Itu bagaimana Bu? Apa Ya. orang tuanya itu harus Ya sudah dewasa, sudah lebih dari 10 tahun, sudah sudah tahu sholat itu wajib dan lain sebagainya, sudah berhenti. Tugasnya bapak, tugasnya orang tua cuma mengingatkan, nggak main pukul-pukulan lagi. Tapi kalau diingatkan masih nantang dan lain sebagainya, maka bapak nggak perlu mengingatkan lagi. Daripada tukaran, anak menek. Ada beberapa termasuk rahimallahu walid rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Termasuk ini ya orang tua ya. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya supaya berbakti kepada dirinya. Hadis. Lah termasuk membantu itu untuk berbakti itu seperti apa? Seperti kalau anak itu ditegur ngelawan, mending tidak usah ditegur daripada ngelawan. Ini anak itu tak tegur ngelawan. Maka apa? Jangan. Kenapa? Kalau dia negur terus ngamuk, anaknya ngelawan, dosa. Berarti anak itu juga dosa dan anak itu masalah dan kita tidak mendapatkan bakti kepada anak tersebut. Lalu kemudian anak tersebut sudah disantrikan, dipesantrenkan dan lain sebagainya, tapi tidak mau sholat. Ini bukti hadis baginda Nabi Muhammad yang mengatakan,
Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dah. Siapa yang tambah ilmu tapi enggak tambah hidayah, maka dia tidak tambah dekat dari Allah tapi melainkan tambah jauh dari Allah. Loh, terus kalau pakai gini bagaimana orang tua? Tugas orang tua cuma doakan. Mudah-mudahan anakku dapat hidayah, mudah-mudahan. Terus introspeksi. Jangan-jangan saya pernah mengata-ngatai orang tua anak yang karena ngilokno itu lah bahaya, apalagi merendahkan sampai meremehkan. Baginda Nabi Muhammad mengatakan man ayyara akhahu muslim bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mengganggu saudaranya muslim atau menghina, mengolok saudaranya muslim, sesama muslim, maka dia tidak akan mati kecuali dia melakukan apa yang saudara muslim itu lakukan. Misalnya, ada saudara muslim, orang muslim tapi asli ahli maksiat dikatakan, hei tukang zina, hei penzina misalnya. Oh, hati-hati. Jangan sampai nanti kamu sebelum mati, kamu nanti dapat dosa seperti dosa dia, yaitu zina. Makanya kalau orang berbuat zina ya cuman ingatkan, kecuali ada yang mengatakan itu kecuali kalau mengoloknya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Satu orang melakukan perzinahan gitu di depan mata terus dia bilang, "Hei, penzina." Bukan untuk mengolok enggak, tapi untuk mengingatkan atau amar ma'ruf, maka ada masalah. Tapi kalau orang yang enggak melakukan zina terus kemudian dia memang berbuat zina dulu terus kemudian lewat kita mengatakan penzina, ya hati-hati. Jadi seperti itu. Mungkin bapaknya itu pernah ngelokkan, waduh, anak-anaknya nggak tahu sembahyang itu. Gara-gara itu kemudian anakmu tidak sholat. Makanya hati-hati. Tapi kalau hukumnya bagaimana? Bapak diem aja sudah. Daripada anaknya tambah kurang ajar. Cuman ingatkan, nah waktu itu sembahyang. Ya selesai. Nggak usah pakai perintah. Cuman ingatkan aja. Termasuk mengingatkannya adalah bapaknya sembahyang orang ngarepe anak iku mau nak sembahyang ona bapak gak sembahyang lho wis ana berarti sing dicontoh iki wallahu alam wis sama-sama sudah ada yang bertanya Sholat anak itu nangis bagaimana? Apakah dilanjutkan sholatnya atau nangisnya ini anak kecil berarti sholatnya bapaknya khawatir. Sholatnya berjamaah enggak? Berjamaah. Kalau sholatnya berjamaah, asal tidak tadi imamnya gampang. Apa itu? Dia bisa niat mufarokoh. Allahu Akbar, anaknya nangis. Imamnya baca Al-Baqarah. Beguk. Anteng itu maring itu. Makmum ngomongin udah dapat. Loh kenapa? Karena makmum nggak tahu. Kalau seperti itu terus kemudian anakmu nangis, ini sembayangnya wajib. Lalu apa yang dilakukan? Mufarokoh. Al-Baqarah anakku nangis. Dalam hati niat saya niat mufarokoh. Nawaitul mufarokoh. Allahu Akbar melakukan dhewe wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalan. Nah, itu kalau salatnya berjamaah dan dia makmum. Kalau jadi imam bagaimana? Khafif. Allahu Akbar Allahu amin. Lu anakku nangis. Ingin berjamaah sama istrinya. Apa yang dilakukan? Dia baca yang ringan-ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Diperingan. Sami Allah liman hamidah, yang penting dapat seakan rukunnya tumak ninanya dapat selesai. Itu kalau dia jadi imam. Nah sekarang dia itu bukan sholat wajib. Ya. Atau dia munfarid dulu. Ya. Kalau munfarid bagaimana? Seperti tadi, seperti imam. Amalkan yang namanya wajib-wajibnya saja. Kalau misalnya mau mengamalkan sunnahnya di peringan sholatnya, suratnya pendek, sunnahnya jangan dibaca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cukup siji. Ya, tumak nina itu ala gadril itu tumak nina itu kadarnya seperti ucapan
Allah saja. Subhanallah. Ya Allah, liman hamidah, subhanallah. Allahu akbar. Itu sudah tumakninah. Beringat. Kalau sholatnya sunnah, kalau itu yang manggil orang tua, sholatnya diputus, boleh. Tapi sekarang anak bayi ini nangis. Bagaimana nasihatnya? Percepat sholatnya. Wah, ini bahaya. Anak ini nangis. Apa tiba teko kasur, batal no. Batal kan. Tapi ya, ada etikanya. Masa kita ini sudah sholat, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amalmu, terus dibatalno dirawat anak ini sampai enggak sembahyang, enggak dibaleni. Balenono. Ulangi lagi sholat. Allah. Supaya apa? Supaya tahu bahwasanya kita ini peduli dengan itu. Kalau kita peduli dengan ibadah seperti itu, Allah akan peduli dengan kita. Wallahu a'lam bishawab.